welcome back to my channel. So welcome back to SSLC 2024 final examination revision video series. Hope iga evening post madanta part 1 chemistry related to metals and non-metals complete agi watch madidira, because in that video I told you what all the important concepts that will be asked in the examination. Most importantly, give reason questions ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So that was totally a 1.5 hour session. So as metals and non-metals is a very huge lesson, I want to still take time to complete this lesson. So here I'm going to continue. So I welcome each and every student who have rejoined the live to understand what are the other important concepts that they need to study. ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಟು ಫಾಲೋ DBS ಮ್ಯಾಥ್ ಚಾನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So to continue, see the next concept that you need to understand from metals and non-metals. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, how do metals and non-metals react with each other. Remember one thing I would like to tell you at this point of time. See, always a metal react with non-metal. Remember, a metal always react with a non-metal, okay, to form a compound. Or a non-metal always react with a non-metal to make a compound, but a metal never react with another metal to make a compound. Idea siglilva? Easy nodi. For example, a metal sodium tagoli, okay, and you can take a non-metal, that is oxygen. Enagate, they both combine to form sodium oxide, that is Na2O. Adhe riti you can take sodium and you can take a non-metal chlorine. Enagate, sodium chloride. So now let us take an example of non-metal with non-metal. Carbon is a non-metal, oxygen is a non-metal. They both combine to form carbon dioxide. Hage nitrogen, when it combines with oxygen, it forms nitrogen, a non-metal with a non-metal. But there is no such compound called, nodi ee riti compound navu ellu nodirilla. Sodium is combining with potassium to form sodium potassium. Ee riti namge ellu compound sigalla. So basically we discuss how a metal react with non-metal. Ili bahala important one tilkoli, whenever a metal is reacting with non-metal, remember, whenever a metal is reacting with non-metal, always remember, always there is a transfer of electrons takes place. 100% nenpitkobeku. Whenever a metal is reacting with non-metal, what happens basically? Transfer of electrons takes place. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, see, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು let us take any one of the compound which is made up of a metal and non-metal. The most famous example is always sodium chloride. ನೀವು potassium chloride ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. There is no changes, not much changes, ಅಷ್ಟೊಂದು changes ಇರಲ್ಲ. Okay, so in this case, okay, if I take sodium metal, ನೋಡಿ sodium, what is the atomic number of sodium? The atomic number of sodium is 11. Okay na? What is its electronic configuration? Electronic configuration is 2,8,1. ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ 7 more electrons are needed for sodium. ಸೋಡಿಯಂಗೆ 7 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ 1. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 electron, ಸೊ 2,8,1 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 electron ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, E-. 1 electron ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Similarly, when I take chlorine, ನೋಡಿ chlorine
2, 8, 7. 7 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 7 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಟೇಕ್ 1. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2, 8, 7 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು 8. ಸೊ Cl ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆನಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, chlorine is gaining 1 electron. Gaining basically electron. See, a metal loses 1 electron, and a non-metal, chlorine yesterday nodi chlorine body mele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons ide. Chlorine has gained 1 electron from sodium alva. So as a result of it enagutte, sodium is obtaining stability and chlorine is also obtaining stability. So as a result of it enagtade nodi, it is forming a compound. What kind of compound is this? The answer for this is ionic compound. What kind of compound? This is an ionic compound. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, yes, I would like to add that point also. Metals always loses electron. Remember, metals always loses electron. Why? Because metals are electropositive. Remember, metals are electropositive. They lose electron and they form cation. Metals enagutte, they always loses electron. See, and they are always forming cation. Okay, similarly non-metals are electronegative. Non-metals are electronegative. They always gain 1 electron and they always obtain the anion. Remember, okay, this is very important. Even observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, see, sodium, see, in this case what actually happened, in actually ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, see, sodium, observe ಮಾಡಿ, sodium has 1 extra electron, is combining with chlorine. Chlorine body ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು extra electron ಇದೆ? Chlorine has 7 electrons on its body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sodium is giving 1 electron to chlorine. As a result of it, Na has become Na plus and chlorine has obtained Cl minus. Cl minus agake enaitu illi, there was 7 electrons here and 1 electron is gained by chlorine. I hope niಮಗೆ clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is how metals and non-metals react with each other to form a compound. Okay? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ? ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ? ಸಿ ಎಸ್, I do understand that I'll be taking more classes because your exams are approaching very closer. I want you guys to help you a lot. Right? Atomic number of calcium, firstly correct answer is given by Shreyas Gowda, followed by Samina Bhanu. Okay, yes. So atomic number of calcium is 20. Its electronic configuration is 2, 8, 8, 2. So calcium na body mele horagade 2 extra electrons ide. To become stable, calcium ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 6 ಬೇಕು. Taking 6 is difficult. So calcium easily loses 2 electrons. So calcium ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It is losing 2 electrons. Remember, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Because to become stable. So calcium ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is losing 2 electron. So 2, 8, 8 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? 2e minus ಅಂದ್ರೆ 2 electrons. ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು? It has formed the cation. What is the charge? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. So that charge you have to write here. Very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್, when this calcium, when it combines with chlorine ಏನಾಗುತ್ತೆ? Chlorine is same, no change. Whenever chlorine you take, it is 2, 8, 7. It gains 1 electron and becomes Cl minus. And the 2, 8, 8. So what is the formula of calcium chloride, guys? Guys, tell me, what is the formula of calcium chloride? Is amalgam important ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ? Yes, amalgam is definitely important. I'll teach you about it. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. We'll go further. Very good. Swati has given the first right answer. Calcium chloride formula is CaCl2, followed by Nidha Mariam has given the right answer. Okay, followed by many have given.
ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಾ CaCl2 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ದರ್ ಆರ್ 2. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದರ್ ಆರ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7. See 3, 4, 5, 6, 7. And here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now, ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ if it has to obtain stability, it has to lose 2 electron. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 1 it will take from calcium, and another chlorine atom, that is another atom in the sense another electron from the calcium is received by this chlorine atom. So 2 electrons got transferred. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, calcium by losing 2 electron it has obtained Ca2 plus stability. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೂ ಇದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 8 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 2, CaCl2. How many chlorine atoms are there? 2. So you have to put the whole bracket and 2 right outside. Andre 2 chlorine atoms obtain 1 electron each and obtain minus stability anta artha. I hope ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is how you will also write for magnesium chloride. Magnesium chloride ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ, ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 7. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 2, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್. ಯಾಕೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀಡ್ 6 more. So taking 6 is difficult, losing 2 is easy. So calcium is losing 2 electrons towards each chlorine atom and obtains Ca2 plus. Each chlorine atom has received 1 electron and obtained stability. Antha chlorine atom ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. This is how you write calcium chloride. Very important 3 mark question. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ, ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 2. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 8 ಇರಬೇಕು. Taking 6 to make 8 is difficult, but losing 2 is easy. 2 lose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it has lost 2 electron, so now it is only having 2, 8. Okay, by losing 2 electron it has obtained electropositivity. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17, 2, 8, 7. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಸಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Cl has obtained Cl minus electronegativity. ಸೊ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು? 7 ಇರೋದು 8 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ MgCl2. ಯಾಕೆ MgCl2? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್ +2, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ -1. ಏನು +2? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1. Valency is 1. The charge we are writing. Okay na? Right? I think you are able to follow me. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್, there are 2 chlorine atoms in magnesium chloride. Each chlorine atom has, you can see 2, 4, 5, 6, 7 electron. ಈಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೂಸ್ 2. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೀಡ್ 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 2 ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ 1 2 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ obtained Mg2 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ 1 ಅಂಡ್ obtains ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇಂತಹ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆ 2Cl ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಲ್ದಿನಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಮ್ಮ. MgCl2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ MgCl ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ MgCl2. MgCl2 ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಶೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಏನು ಮಾಡಿದಿರಾ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. Its electronic configuration is 2,8,2. Okay na? So to obtain the stability, magnesium loses 2 electron. First statement mugita. Second, chlorine's atomic number is 17. Its electronic configuration is 2,8,7. To obtain stability, chlorine is gaining 1 electron. When they are forming a compound called magnesium chloride, magnesium loses 2 electron towards 2 chlorine atoms and obtain stability to form magnesium chloride. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕುಮಾರ್, ಓಕೆ. ದೀಪಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಸನ್. ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀ. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಿ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಟು ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. Ionic compounds are the compounds which are formed by transfer of electrons. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ionic compounds are the compound which has been formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal. Remember, from a metal to a non-metal. Electrons transfer ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3.13 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟು, ನಾವೇನು ಸಾಲ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೇ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ noticed and it has to be what I can say, you have to make sure to write down. Okay na? ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ and potassium chloride and also the barium chloride or any other salt from the science laboratory. What is the physical state of these salts ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು physical state? All sodium chloride, potassium chloride, barium chloride, whatever you take, all these are what in nature, they are all
ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟಲ್. ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರಿಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ brittle. Okay, and also they're asking you to take small sample amount of a metal on a spatula and heat directly on a flame. Repeat with other samples. What do you observe anta keltidare. So idana actually you can do with the different salts. ಬೇರೆ salts ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು salts ಇಂದನೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು salt ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೂನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ಯುರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ನೆವರ್ ಮೆಲ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆವರ್ ಮೆಲ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್, ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೋ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾರು 80 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ NaCl ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. NaCl ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ನ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ, O2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವುದು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಅಲೌ ದ ಬಲ್ಬ್ ಟು ಗ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The melting point of sodium chloride is 1074 Kelvin, whereas boiling point is 1686 Kelvin. Because ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 2 salts, which salt is having high melting point ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. In that case, you have to know that sodium chloride has high melting point compared to calcium chloride. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಯೋಗವತಿ. ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಚಾಟ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಿಯಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲಿ 3 ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್, 3 to 4 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is based on solubility and fourth property is based on conductivity of electricity. 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. NaCl ಇಸ್ ಅ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ and they are somewhat hard because of strong electrostatic force of attraction between positive and negative ions. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೆರ್ ಈಸ್ Na ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Cl ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟು? ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಈ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ Ionic compounds have high melting point and high boiling point. Give reason. Example ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಯಾಕೆ? Because a considerable amount of energy is required to break strong inter-ionic force of attraction. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದರ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ನೆವರ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ನೆವರ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. The last point, ionic compounds conduct electricity in the molten state but not in the solid state. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ಯಾನ್ನ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as molten state. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as? ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as molten state. ಸೊ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ molten state. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಬರಿತೀರಾ? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಚಾರ್ಜಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಈಗ ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಅಯಾನ್ಸ್.
ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ionic compounds conduct electricity in the molten state. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ionic compounds conduct electricity in the molten state. ಯಾಕೆ? This is possible because in the molten state electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions overcome. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the moment you put the water, what happen? ಇದು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions will overcome. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ? when you add the water, that time what happen, the movement of charged particles become very easy and electricity will be conducted. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು based on the properties of ionic compounds, second one based on give reasons. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್, ನೋ ಶೂಸ್. ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇರೆ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ, 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಐನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. Ionic compounds have high melting point and high boiling point. Next, ionic compounds are soluble in water but not in petrol and diesel, kerosene. And they conduct electricity in the molten state but not in solid state. ಇದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now moving to the most important topic of this lesson is occurrence of metal. Metal ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the earth crust is actually the major source of metals. But not only in the earth crust, even in the sea water also contains some of the soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, whatever it may be. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? See, there are 2 important sources that we get the metals from. One is the earth crust. Earth crust is the one source, and second one is the sea water. Sea water and earth crust, these are the 2 sources. Okay na? Right. Illi remember, they may ask you a question. Define minerals kelbodu. What is minerals or define minerals? See, the elements or compounds, remember, the elements are the compounds which naturally occurs in the earth crust. Very important. Okay, I repeat. See, the elements or the compounds. The elements, just a second, I just try to highlight. The elements or the compounds which naturally occurs in the earth crust. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ we will call it as minerals. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? So for 1 mark, this is really very important concept. Okay, right. Next ನೋಡಿ, at some places mineral contains very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted and this is called as ore. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಫೈನ್ ಓರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓರ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಈಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭೂಮಿನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಮಿನರಲಲ್ಲಿ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದು ಆ ಮೆಟಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐರನ್ ಮಿನರಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಈ ಮಿನರಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲ್, ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟಲನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು 50K ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 100Kನೋ ಅಥವಾ 75Kನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓರ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರ್.
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂಡ್ ಓರ್? Minerals are the elements or the compounds which are found naturally in the earth crust. But ores are what? Ores are the, remember, ores are the minerals which contain high percentage of particular metal. And that metal can be profitably extracted. Profitably extract ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ this is called as ore. This is very important. Okay? ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಡು ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, some are moderately reactive, some are low reactive. So depend on that metals can be extracted. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, metals in the metals are found in the earth crust, and the metals which are found in the earth crust are maybe found in the free state, and some of them are also found in the compound state. Okay, but the metals at the bottom of the activity series are least reactive. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಂಕು, ಲೆಡ್ಡು, ಐರನ್ನು, ಕಾಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ top reactivity, that is top position, the metals found in the top position, that is sodium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, they are highly reactive metal. These metal can be extracted by using the electrolysis process. These metals can be extracted by using the electrolysis process. ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್, ಕಾಪರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, these are all moderately reactive metals. These metals can be obtained by using a suitable reducing agent such as carbon during the chemical reaction. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Please, I request all the students to please kindly listen to what I'm telling. This is very important session to get 6 mark. Okay, right. Next, see, based on these things, what are we doing? We are extracting the metal. We are extracting the metal. Remember. Okay, so I would like to tell you this. Remember, gold, silver and platinum and even in the copper, they're all found in the free state. Free state alli irutte. Copper and silver are also found in the combined state. Combined state andre enu? They can be either found in the sulfide form or also they can be found in the oxide form. For example, ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. This is called as combined state. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಸಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೇ ನೆವರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, remember, sodium, potassium, calcium, magnesium, these metals never found in the free state. ಯಾಕೆ? reason ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why? Because they have more affinity towards oxygen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? These metals have more affinity towards oxygen. Okay, remember. So they basically found in the combined state. Combined state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And metals in the middle reactivity series, zinc, iron, lead, all these are moderately reactive metals. They are found in the earth crust mainly as oxides, sulfides or as carbonates.
ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾವುದು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, the metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, they are so reactive that they are never found in the nature in the free state. Yake example keltane reason. What is the reason? This is because see enagutte in the atmosphere oxygen is very abundant. Okay, there is nitrogen of course, but these metals can easily react with oxygen because oxygen is very reactive element and it is very abundant on the earth, that can easily combine with these metals. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? I hope ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Let me directly enter to this schematic representation for your clear picture. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೋ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು? ಮಿನರಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್? ಕೆನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಹೇಳಿ. ನಾನೀಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಿನರಲ್ ಹೇಳಿ. ಯೋಗವತಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಟಾಪ್ 10 ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಐಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. Kushwan Nayak has completely typed the answer. Very good. Okay, so elements are compound which are naturally found in the earth crust are called minerals, and the minerals in the earth crust, if they're profitably obtained, then it is called as ore. Then a mineral which contains high percentage of metal, nodi, the mineral which contain high percentage of metal in it, and this metal, if it is profitably extracted, then that mineral is called as ore. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓರ್? ನೋ, all the minerals are not ore, but all the ores are minerals. ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಮೇ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. These metals can be obtained by performing the electrolysis of molten ore. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಜಿಂಕು, ಲೆಡ್ಡು, ಕಾಪರು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐರನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಲೆಡ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, copper ಇದೆ. Okay, so these metals are moderately reactive. These moderately reactive metals are either found in the carbonate state, that means carbonate ore form, or in the sulfide ore form. If the metals are found in the carbonate ore form, then we always have to process calcination. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, C for C. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, C for C. ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Next, the sulfide ore can be obtained by following a process called roasting. Remember, sulfide ore can be obtained by following the process called roasting. After performing either calcination or roasting, okay, now what happened? See, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Okay, right, remember, and when you use suitable reducing agent, you can extract the metal.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನಬಾರ್. ಸಿನ್ನಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? HgS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. Hg ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಾನೇ? ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, just by roasting we can extract the metal out of it and we can purify. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ we can easily extract this metal by heating and we can purify. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ in the high reactivity series like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum. Okay, these metals can be obtained by following the electrolytic refining process. Okay, metals found in the moderately reactivity series such as zinc, lead, iron and copper, they are either found in the carbonate form, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are either found in the carbonate form or they are found in the sulfide form. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If the metals are found in the carbonate form, okay, then we have to perform calcination. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, C for C. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. After performing this, you will get a metal oxide, and that metal oxide has to be reduced by using the suitable reducing agent. And the metals which come in the low reactivity series will be in the form of sulfide ore, and you can extract directly it by roasting. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಅರ್ಥನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಮಿನರಲ್ಲಿ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಓರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಓರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಣ್ರು. ಈ ಓರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಓರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸಿ, ದ ಓರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಈ ಓರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. Some people call it as gang, some people also call it as ಗಾಂಜ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾಂಜ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ಗಾಂಜ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಓರ್. ಓಕೆ, ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಓರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗಾಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಓರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ removed before you refine. It has to be removed. But how you can remove? You can remove based on the differences between the physical and chemical properties of ganj and the ore. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sometimes we can follow the process of chrome plating ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. not chrome plating, I think froth flotation ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಾತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೂಲನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐರನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಓರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? somebody is asking copper sulfate acidified with sulfuric acid. What is this question? I'm not sure that your question is not completely clear. Okay, so nodi, let us understand how can we extract metal. Very important, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 mark 4 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ?
Okay, maybe the gold or silver or the mercury. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, metals basically found in the low reactivity series are unreactive. They do not react so easily. Okay, then the oxides of these metals can be reduced to the metals just by heating alone. Just by heating alone. Example ನೋಡಿ, ಸಿನಬಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿನಬಾರ್ HGS, mercury sulfide. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, metals found in the low reactivity series are found in the sulfide form. A sulfide ore ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. mercury sulfide, what is the name of this? This is also called as cinnabar. HGS is also called as cinnabar. How can you obtain mercury from cinnabar? ಅಂದ್ರೆ remember, sulfide ore ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we always perform roasting. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವೆನ್ ಯು ರೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ mercury will combine with oxygen to form mercury oxide and sulfur will combine with oxygen to form sulfur dioxide. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained just by heating alone ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. See, you have mercuric oxide. Just by heating mercuric oxide, what are you going to get? You're going to get mercury and oxygen. Okay? Clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, remember, here ನೀವೇನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, you want to remember the formula of sulfide ore of mercury. What is a sulfide ore of mercury? Sulfide ore of mercury is also called as cinnabar. What is it called as? It is also called as cinnabar. Cinnabar anta karitivi. Okay, what do we call it as? We will call it as cinnabar. Very important. Cinnabar anta karitivi. Okay, how can you obtain this cinnabar, that is mercury, from the cinnabar? When the ore of mercury is heated in the presence of oxygen, we get metal oxide, mercuric metal oxide. This mercuric metal oxide, when it is heated directly, you get mercury and oxygen. Second case ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. We have also taken copper now. See, Cu2s, copper sulfide. Cu2s, copper sulfide. Sulfide ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, roasting. See, when copper sulfide is roasted in the presence of oxygen, okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 grams ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 90% ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 10% ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. What do we do here? We basically perform auto reduction. Auto reduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, 90% ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, 90% ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ 10% ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಟೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್. Okay, and here sulfur is combining with oxygen to form sulfur dioxide. Clear ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಲಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಜಸ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100% ನೀವು ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡಾಗ 90% ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 10% ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಸಿ, ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ converted into its oxide by heating strongly in the presence of excess of air. This process is called roasting. Very important. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if they ask you, just a second, if they ask you what is calcination, mention, see, the carbonate ore, oh my god, okay, the carbonate, yeah, see, I think pink love is moving so, weirdly everywhere, trying to just control. Okay, see, that's okay, it's not listening to my, what I'm telling. Let me underline. Okay, see, the carbonate ore, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the carbonate ore are changed into its oxide by heating strongly in the limited supply of air. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಓರ್ ಇಸ್, ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ carbonate ore. Remember, calcination is performed for carbonate ore, and ಇಲ್ಲಿ it happens in the limited supply of oxygen or no oxygen. Remember. Name the electrolyte solution used in refining of copper. Yogavati, you're asking, it is copper sulfate, acidified copper sulfate. Somebody is asking, ma'am, how is the stability of DNA maintained in sexual reproduction? See, stability is maintained by, copying the correct number of chromosomes and by increasing the population. There are so many reasons, Pragati. Okay. See, when the DNA is copied properly, what happens? It results in the formation of the next generation organism, and those organisms will increase by its population by receiving the proper amount of, what I can say, the hereditary material from their parent. So, I basically, ನಾನು question ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ based on DNA, ಒಂದು session ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Because ತುಂಬಾ ಜನ DNA related ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ you're failing to answer. That is the reason I'm going to, have a session about it. Okay, right. Remember, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very important for your exam. What is calcination ಮತ್ತೆ what is roasting. And next ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ನೋಡಿ, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now let us take other things. Second, let us take ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಂಕ್, ಇನ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಇದೆ, ಲೆಡ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ PbS ಅಷ್ಟೇ. PbS ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಲೆಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ PbCO3 ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲಿ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದಾಗ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಏಮ್. ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, you're trying to convert into lead oxide. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you're trying to convert into lead oxide. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ? ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ? ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Yogavati has given yes. Kushwan Naik has given no. Harshita is not yet answered. Okay. Ghan, I think, Gadadhar, I think. Okay, Gadadhar has given the right answer. Yashaswini, yes. Amin, Nagaraj, Deepam, Danush, most of you have given right answer. Exactly. Nodi, namge main aim ಏನು, converting maybe the sulfide ore or maybe the carbonate ore into oxide. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that this oxide has to be obtained by using suitable reducing agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So you are getting zinc oxide as well as carbonate idre carbon dioxide. This is how you get in the conversion. ee riti convert agutte. But next very important agi tilkoli, tumbane important nanige helta idini nodi. The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent, and one such agent, remember, one such agent is the carbon. Carbon is the suitable reducing agent. For example, nodi, you have got zinc oxide alva. Zinc oxide alli zinc na nan remove madbekandre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I should use the suitable reducing agent. So here I am using carbon as suitable reducing agent. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Zinc will be reduced, carbon will combine with oxygen to form carbon monoxide. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 mark 2 markಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ reducing agent which we are using here is carbon. Okay na? Right. But sometimes what happen, if the metals are having more attraction towards, what I can say, the other, for example, if the metals are not able to refine by using the carbon, then in such conditions what we will use, we will basically follow the displacement reaction. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Remember, using carbon to reduce the metal oxides to its metals sometimes is not possible. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, wherever it is not possible, displacement reactions can also be followed. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ರು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತು ಜಿಂಕ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು reduce by using the carbon, such cases we can easily perform the displacement reaction. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್,
ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ which results in the liberation of large amount of heat. This process is called as what? This process is called as thermite process, and in this process we obtain the molten iron. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಬೇಕು. ಐರನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐರನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಟು ದಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ನ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ದ ಮಷೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಷೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And next, the extraction of metals in the top reactivity series. Top reactivity series ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 mark. ಬೇಸಿಕಲಿ 2 mark, ಬಟ್ 3 markಗೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಂಪಲ್. Somebody was asking me from 2 days, ma'am explain electrolytic refining process ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೋ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold can be refined electrolytically. Illain martivi, basically there will be a tank. In this tank we will take 2 metal rod. One is, see, one will be, remember, we will take one impure metal which is made up of anode. Remember, anode is basically impure metal. Remember, anode is basically impure metal. I'll write here. We basically take an impure metal which is made up of anode. Okay na? And we also take a pure metal which is made up of cathode. Remember, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ರಾಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್. ಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಂದನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಓರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಓರನ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಓರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಂಜನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ that is electrode ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
The electricity will basically flow through the copper sulfate solution. Copper sulfate solution ಅಲ್ಲಿ electricity flow ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಡಸ್ಟ್, ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ Cu2+ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಸ್ಯಾಂಡು, ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಸ್ impurities, which is also called as anode mud. ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, the pure metal got dissolved in the electrolyte and the same amount of pure metal from the electrolyte get deposited over the cathode. Anode ಇಂದ dissolve ಆದಂತ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get settled. This is how what is happening. The pure metal is extracted by using the electrolytic refining process. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೌಟು ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐರನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ನ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್, ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನ್ ಅಪಾರಚಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್, ಅಪಾರಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ನಾನು? ಸಾರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್, what is ore, what is ganj? Can you guys answer for this question? Name 2 metals which are found in nature in the free state. Tell me. Name 2 metals which are found in the nature in the free state. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Name 2 metals which are found in the nature in the free state. Okay, very good. Most of you have given the right answer. Very good. So gold ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, you can take anything, copper ಆಗಿರ್ಬೋದು, they're all found in the free state. Okay, you can write gold or you can write silver or you can also take copper. Some of you are also answering as platinum. That is also correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ when exposed to air. give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್, ಐ ರೈಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ silver sulfide, that is Ag2S form ಆಗುತ್ತೆ. So this Ag2S is basically a what kind of layer? The black color layer which is found on the silver. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್
and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Copper reacts with atmospheric gases and forms a green layer. Basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ copper, it reacts with moist carbon dioxide along with this oxygen and even the water vapor. ಇಷ್ಟರ ಜೊತೆನೂ copper react ಆಗುತ್ತೆ. By reacting with these many reactants, copper is converted to form copper carbonate and also copper hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. These are the what kind of layer? It is a green color layer which is found over the copper. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಣ್ರೋ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Somebody is asking, compound formed by ionic bonds are in solid state. Why ma'am ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. Because are in solid state. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಐನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹೌದು, ಐನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದೆರಡು ಕೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐರನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, there are 3 test tube A, test tube B, test tube C. In test tube A, the iron nails are immersed. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. In test tube A, iron nails are immersed and these iron nails are immersed in such a way, half of the iron nail is in contact with the water and half of the iron nail is in contact with the air. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಏರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಏರ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? Here 2 questions can be asked. In which test tube rusting takes place? Can you tell me? Guys, tell me. In which test tube rusting takes place? Test tube A, B or C? ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? A, B or C? Waiting for your answer. Please understand. So Amin has given the right answer, followed by Yogavati, Devraj, Rida. I think an ID with Mary. I think many of you have given Divya. Very good. So in test tube A, rusting takes place because for the rusting to happen, both oxygen and air are equally important. Idu ಒಂದು. Second thing, calcium chloride ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Calcium chloride absorbs all the water present in the air and it does not allow the iron nail to undergo rusting. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಆರ್, ರಿಮೆಂಬರ್, some of the ways that you can prevent rusting are, you can either you can prevent by painting or by oiling or by greasing. Okay, then you can also prevent by galvanization and you can also prevent by chrome plating, anodizing and also by making alloys. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು 4 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಓಕೆ, ಬೈ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬೈ ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಬೈ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐರನ್. Okay, remember, galvanization is the method of protecting the steel and iron from rusting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು? ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಟಲ್ಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು, ಜಿಂಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, a metal which is used in the galvanization or a metal which is used in the anodizing ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, remember, and a galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಏನ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ? ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವ್ ಕೋಟೆಡ್, I'm trying to quote, it is going somewhere. One second. Once. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಈವನ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Even the zinc coating is broken, what happened? This galvanized article, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ಈವನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಸ್ಟ್. ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಜು, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಮಂಜು, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಂಜು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. And remember, very important, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal with the non-metal ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲಾಯ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಕ್ವಲ್. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲಾಯ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ 0.5% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ? ವೆನ್ ಸಿ, ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್?
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಐರನ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಐರನ್ Fe, ನಿಕ್ಕಲ್ Ni, ಕ್ರೋಮಿಯಂ Cr. ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದು ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಸನ್. ಐ ಟುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 hours ಆಫ್ ಟೈಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ 22 parts ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ವಿ ಐದರ್ ಯೂಸ್ 2 parts ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 parts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 parts ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೇಮ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಟಿನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, brass is an alloy of copper as well as zinc. Number 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are the alloys of bronze? Bronze is an alloy of copper and tin. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಡರ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ ಡು ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I would like to firstly concentrate on life process ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಂಚೆ 2 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ದಿನ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಲೆಸನ್. ಇವಾಗತ್ತಿನ ಥರ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನಬಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿದಾ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿನಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಸಿನಬಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಸಿನಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. somebody is asking, okay, what is amalgam? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಂಬಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್? ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ಇದೆ. ಆ ಅಲಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ The questions are moving very. What is thermite process? ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? thermite process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mixing the aluminum with iron oxide to get the molten iron is thermite process. And thermite process is, highly exothermic. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Huge amount of heat is released. Okay. Somebody is asking froth flotation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಓರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಟಲ್ ಓರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಓರನ್ನ ಓಕೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಈ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ HCl ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣ್ರು. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 100% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾ ಹೇಳಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Metallurgy is a branch of chemistry where we deal with extraction of metals. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೆಟಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 11. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4:30 ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ರೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಶಾರ್ಪ್ 6 in the morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದು ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕು ಕೂಡ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇಕ್ the video to spread throughout the YouTube. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಓಕೆ, so saying so much, let me end today's live. Any doubts, please put in the comment area.